सत श्री अकाल। पीटीसी वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल अमित मल्होत्रा लेके हाजिर हां अज दी खास पेशकश गुंडा टैक्स दा गुंडा राज। देश की जनता पहला ही कई तरह के टैक्सां की मार चल रही है तो सब तो वध मार है पेट्रोल डीजल ते लगन वाले टैक्स की। पर इन्हां तो वख इन्हां तो अड एक अजिहा टैक्स भी है जो सिर्फ पंजाब दे विच ही वसूलिया जा रहा है ते इसदा सूबे दे मालीए दे विच भी कोई हिस्सा नहीं जाता। असीं गल कर रहे हैं उस गुंडा टैक्स की जिसका लक अज तक मुख मंत्री साहब तोड़ ना सके। पीटीसी न्यूज़ का स्टिंग ऑपरेशन इस गुंडा टैक्स के नाल जुड़ी हर तह तक तुहानूं लैके जाएगा क्योंकि पंजाब च जारी है गुंडा टैक्स दा गुंडा राज। अपने 4 साल के कार्यकाल च नशियां दा, माइनिंग माफिया दा, शराब माफिया दा लक तोड़न दा दावा करते ने मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। पर लगता है कि वह अपने सूबे च गुंडा टैक्स माफिया दा लक तोड़ना भुल गए ने। इस वेले असीं मौजूद हाँ माधोपुर पठानकोट के कोल माधोपुर जिहड़ा बार्डर हैगा उत्थे मौजूद हाँ क्योंकि पंजाब च जारी है गुंडा टैक्स की वसूली। 5200 लेता है, ये पता नहीं किस चीज का लेता है, पूछते हैं तो मारते हैं। ये रोजाना की जा रही है लाखों रुपए की उगराही। रोज की गाड़ी 70-80 गाड़ी आ रही है जिनसे ये 5200 रुपये लेते हैं। ए पैसा कित्थों आ रहा है? ए पीटीसी न्यूज़ के खुफिया कैमरे च रिकॉर्ड हो चुके हैं। ए पैसा कौन इकट्ठा कर रहा है? वो चेहरे भी बेनकाब हो चुके ने, पर ए पैसा जा किथे रहा है, किस किस दी जेब भरी जा रही है इस पैसे दे नाल कोई नहीं जानता। पीटीसी न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन च खुलेगा हर राज क्योंकि शिकायतों के बावजूद नहीं पै रही ठल। क्यों अदालतों के फैसलों तो बाद भी नहीं निकल रहा हल? दवांगे हर सवाल का जवाब। तुसीं वेखदे रहो गुंडा टैक्स का गुंडा राज। गुंडा टैक्स, जी हां, गुंडा टैक्स एक अजिहा टैक्स है जो गुंडागर्दी के दम ते वसूलिया जाता है ते इसदा सरकारी मालीए नूं कोई फायदा नहीं पहुंचता। पर जिथे एक तरफ पंजाब के मुख मंत्री सूबे चो हर तरह के माफिए के खात्मे का दावा करते नहीं थकते, उत्थे पीटीसी न्यूज़ के खुफिया कैमरे च कैद हुई तस्वीरां सबूत हैं, तत्थ हैं कि गुंडा टैक्स किस तरह प्रशासन की नक हेठां लगातार वसूलिया जा रहा है। पंजाब दे विच कीती जा रही है गुंडा टैक्स की वसूली। ना देण वालियां नाल कीती जांदी है कुटमार। कौन ने अजिहा करन वाले लोग? हर एक दा चेहरा होवेगा बेनकाब। पुलिस दा बैरीकेड, चैकिंग के लिए रोकण वाले इस बैरीकेड ते लिखिया है जिला पुलिस पठानकोट। इस बैरीकेड नूं वेख के किसी नूं भी अजिहा लग सकता है कि पठानकोट पुलिस वालों चैकिंग के लिए नाका लगाया गया, पर नहीं, अजिहा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इत्थे नाका जरूर लग्या। हाईवे तो लंघण वाले ट्रक्कां नूं रोकिया भी जा रहा पर चैकिंग के लिए नहीं। पठानकोट दे विच पैंदे माधवपुर दे विच लगे इस नाके ते की हो रहा वो दस्सण तो पहला जरा ये तस्वीरां देखो। पीटीसी न्यूज़ के खुफिया कैमरे दे विच रिकॉर्ड होईयां ये तस्वीरां दे विच टोपी पाए, गले दे विच हरे रंग का कपड़ा लपेटे बैठा इस शख्स अते उसके आले दुआले कुछ होर लोग भी मौजूद ने जो उसके साथी ने। दूर तो लईआं इन्हां तस्वीरां शायद तुहानूं सारा मामला समझ ना आए, तां चलो तुहानूं नेड़ियों दिखाउने आ कि इस नाके ते हो की रिहा। इत्थे हुण 2 लोग नजर आ रहे ने जो पर्चियां कट रहे हैं। एक शख्स काली टी शर्ट पा के आउंदा है, टोपी पाए शख्स नूं पैसे फड़ाउंदा है। हुण वेखो पर्ची जो इत्थे कट्टी जा रही है। इस पर्ची ते ना ही किसी सरकारी अफसर के दस्तखत ने
ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੀ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਾਧੋਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ 5000 ਰੁਪਏ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1967 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਟਲ ਫੇਅਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जो यार माधोपुर का पंजाब में आता है, माधोपुर का नाका है, यहाँ से हमको 5200 रुपये लेते हैं। ये समझ में नहीं आता ये किस चीज़ के हम दे रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं, हम जब पूछने लगते हैं ये तो मारते हैं वहाँ से। फिर हम मजबूर होते हैं, जब 10-15 आदमी एक बंदे को मारने लगते हैं तो हम मजबूर होते हैं वो पैसे देने के लिए। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹਕੀਕਤ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਟਰੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 5200 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਚੀ ਭਾਵੇਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। माले से आते जाना है श्रीनगर, यहाँ पर हमें 5200 लेते हैं। ये पकड़ता है, डंडा मारता है। यहाँ से हर महीने में हम 4 चक्कर लगाते हैं। इधर 5200 लेता है। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਮਹਿਰਾਜ਼ੂਦੀਨ ਗਨੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਧੋਪੁਰ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जो पठानकोट के डीसी थे, मैंने उनको मेल पे डाला तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया वहाँ पे। मैं कोर्ट में वहाँ गया, वहाँ पे बातचीत हो गई। मैंने उसको सारे डॉक्यूमेंट दिखाए। उन्होंने एक आर्डर भी निकाला, उस आर्डर पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद मैं हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया, उसके बाद भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। फिर उसके बाद सरकार ने, मैंने वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे कहा कि ठीक है हम इसको 10-15 दिन में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने सरकारी बंदे बिठा दिए वहाँ पे। सरकारी बंदे 5-10 दिन बैठे, उसके बाद उन्होंने फिर प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिए। फिर प्राइवेट लोगों ने वहाँ से फिर पैसे लेने शुरू कर दिए। उसके बाद हमने यहाँ वहाँ तक मतलब सीएम की ग्रीवेंस सेल में मैंने 2 मेलें डाली हुई हैं। पंजाब के जो कमिश्नर सेक्रेटरी है उसको, फाइनेंस कमिश्नर को, डीसी पठानकोट को, एसएसपी पठानकोट को, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट को, पंजाब का जो मतलब मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट को, पंजाब की कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिनको मैंने मेल पे सारी डिटेल एक बार नहीं 4-5 बार डाला हुआ है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मुझे मिला है। ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਖਨੌਰੀ ਸਣੇ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 5200 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਮਾਧੋਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਈ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਸਵਾਰ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮਾਧੋਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਹ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ टैक्स ਜਿਹੜਾ नहीं ले सकते। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ये बताइए जी, आप ये पशु कहाँ से लेके आए हो और कहाँ लेके जा रहे हो? और ये हम अम्बाला से ले आए हैं, तो हमको जाना है जम्मू, श्रीनगर जाना है किसी को, जम्मू जाना है किसी को। ये समझ में नहीं आता है, ये जो अगर यूटी है तो ये किस बात के हमको 5200 रुपये लेते हैं, ये समझ में नहीं आता है। आपने पूछा नहीं ये किस चीज़ के पैसे ले रहे हो? हमने बार बार पूछा, हर किसी से पूछा, हमको समझ में नहीं आया। ये पैसे जो ले रहे हैं, ये हमसे 5200 रुपये ले रहे हैं, ये किस बात के ले रहे हैं? ये तो वहाँ पे ये तो समझो 10-20 बंदे होते हैं, डंडे लेके होते हैं, वो मतलब अगर कोई कहता है कुछ वो मारने लगते हैं। आपके सामने है जो पर्ची हमको इन्होंने दी, इसमें 5200 रुपये का ना किसी अफसर का सिग्नेचर है इसमें, ना गाड़ी नंबर है, कुछ भी नहीं है। रसीद 5000 का दिया इन्होंने, 5200 रुपये लिए हैं, 200 रुपये भी इसमें नहीं लिखे हुए हैं। आप बताइए जी, आप कहाँ से आए और कहाँ जा रहे थे आप? सर जी हम कई गाड़ी आती है दिल्ली से, कई अम्बाला से, हम अम्बाला से आए हैं सर। क्या लेके जाते हैं? तो हम बकरा लेके जा रहे हैं श्रीनगर सर। ये इधर पकड़ते हैं माधमपुर में सर जी। तो हमने इनको कई दफ़ा बोला सर जी आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हो, ये कौन सा, ये कोई शराब है, चरस है गाड़ी में, तो किस चीज़ के पैसे, बिना वजह के पैसे ले रहे हो? बकरा है, हम तो श्रीनगर जाना है गाड़ी। तो बोल रहे हैं नहीं पैसा देना है। हमने बोला कौन सा ऑर्डर है? फिर डंडा उठाते मारते, बेवजह मारते। हम परदेसी लोग हैं, क्या कहेंगे इनसे? इधर गुंडा राज चल रहा है, बोलने नहीं देते कुछ। कब से आप जा रहे हो? तो कब कितनी बार आप इस महीने में आते हो? तो कितनी बार आपको हर बार देना पड़ता है ये? महीने में सर जी हम 4 बार आते हैं। हाँ 4 बार ही लेते हैं पैसे हमसे, गाड़ी का 5200 लेते हैं। पहले तो 5000 लेते थे, आज तो 200 चढ़ा है इन्होंने। बोला ये तो 200 अलग देना है। अब पता नहीं, ये कल तो 10,000 मांगे गए, कल तो 20,000 मांगे गए। ये तो कौन सा इंसाफ है? आप बताइए क्या कह रहे हैं जी आप? जी हमारा ये कहना है कि जी ये पैसे हमसे ले रहे हैं, किस बात के पैसे ले रहे हैं? एक तो ये, दूसरा हमें यहाँ से 600 रुपये पड़ता है, एक तो हमें यहाँ से लूट रहे हैं, दूसरा वहाँ हमें गवर्नमेंट लूट रही है। वो कह रही है कि वहाँ पे आके हमें 480 दे दो, जब यहाँ 600 पड़ रहा है वहाँ 480 दे दो। लेकिन अपनी लूट इनको समझ में नहीं आती। ये यहाँ में हमें लूट रहे हैं, रास्ते पे लूट रहे हैं, कई जहाँ पे नाका पड़ता है वहाँ पे लूट रहे हैं। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਪਠਾਨਕੋਟ। ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ SSP ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਠੱਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਜਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਨਾਕਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਤੇ 10-10 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ SSP ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ SSP ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 10-10 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜਮ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਨਾਕੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਨਾਕੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। BDC ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ मिला। हाई कोर्ट में भी 15 जनवरी को ऑर्डर किया था, जो आपने दिया था हाई कोर्ट में, वही कंपाइल करने के लिए हाई कोर्ट ने आपको बोला सर जी, वो है ना। अब जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उसकी पालना नहीं हो रही। नहीं, तभी मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ जिसको लग रहा है नहीं पालना हो रही, जो भी इंसिडेंट हुआ है तो वो हमें कुछ बताएगा तभी मुझे पता लगेगा ना। ऐसे वर्बली बात करने के पैसे तो हमने SSP ऑफिस को सब पे चिट्ठियाँ लिखी हुई है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाए। बट अगर वहाँ पे कोई ऐसा है, कोई इंसिडेंट है, कोई ऐसी पर्ची काटी है, तो कोई हमें कंप्लेंट करे उसकी लिख के। सर आप कोई हमें ये दिखाया वो पर्ची की है, हम तभी चेक कर पाएंगे ना जी। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮਹਿਰਾਜੁਦੀਨ ਗਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਇਨ ਬਿਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨੈਕਚਰ P7 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੈਕਚਰ P7 ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੈਟਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, SSP ਨੂੰ, BD ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਬਟ ਈਵਨ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬਡ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਕੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਇਨ ਪਰਸਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਵੀ ਨਾਕਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਿੱਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੁਕੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ DC ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕੀ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਅਗਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਰ ਚੁੱਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾਕਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਾਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਪਰਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਪਾਲ ਜੀ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ? ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, 5200 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 5000 ਰੁਪਏ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਟਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਕੈਟਲ ਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ, ਮੋਟੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜੋ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਪਠਾਨਕੋਟ। ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। हर टेंशन सही चलती रहे।